हेलो एवरीवन वेलकम टू एलआरजी क्लासेस। वर्तमान आमे 5th सेमेस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो डीएससी 1 रो यूनिट 2 रो किछि 3 मार्किया क्वेश्चन गुडी को आलोचना करिया। प्रथम क्वेश्चन टी होछि भौमवंशଙ୍କ गौरवमय शासन काल। ओके ता विषय आमे संक्षिप्त टिप्पणी दबा। ठीक अछि देखो अष्टम शताब्दी रो प्रथम भाग रे भौमकर वंशर शासन आरंभ हेबा परे ओडिसा रे एक गौरवमय जुगर सूत्रपात हला। ताहले केबे आरंभ हला? अष्टम शताब्दी रे हमर आरंभ हला भौमकर वंश शासन। भौम राजा और राणींकर राजधानी थिला गुरुदेव पाटक। कोडे राजधानी तांकर थिला गुरुदेव पाटक। यहा आधुनिक जाजपुर थिबा ऐतिहासिक मान निर्णय करचंती। ओके जो गुरुदेव पाटक नाम जगहटा वर्तमान रो जाजपुर। भौम राजांक मध्यरु खेमकरंक ठारू शिवकर दुई पर्यंत राजा माने बौद्ध धर्मावलंबी थिले। तांके खेमकरण भौम राजांक समय रे नुहे हला तापर खेमकरंक ठारू शिवकरटू से माने एई भितरे जति राजा आस्तिले तांकर सब गुडाक बौद्ध धर्मावलंबी थिले। 737 रु 40 ठारू 936 रु 940 पर्यंत दीर्घ 200 वर्ष ओडिसा रे से माने शासन कले। को माने भौम वंशर राजा माने शासन कले। भौम वंशर राजवंशर शासन काल को ओडिसा रो सुवर्ण युग बोली कहा जाय। बुझि परछ? तो पाखापाखि 200 वर्ष से माने शासन करचंती। प्रथम शुभकर देवଙ୍କ विषय लेखिबा। प्रथम शुभकर शिवकर लेखा आइछला। शुभकर तांको ना कोन एक्चुअली देखियो पड़ियो हला। तो प्रथम अच्छा शुभकर ठीक अछि। प्रथम शुभकर देवଙ୍କ विषय लेख। प्रथम शिवकर देवଙ୍କ परे तांको पुओ ना हला प्रथम शुभकर देव। बुझि पाइल? शिवकर रो पुओ हला शुभकर। बुझिला? हमर जो शिवकर हला बापांक ना। शिवकरଙ୍କ पुओ हला शुभकर। ठीक अछि। प्रथम शिवकर देवଙ୍କ परे तांको पुओ प्रथम शुभकर देव सिंहासन आरोहण कले। से परम सौगत मानस बौद्ध उपाधि रे भूषित होइतिले। से कोन उपाधि रे भूषित होइतिले? परम सौगत मानस बौद्ध। ओके ए उपाधि गुडा मध्य तांको मिलथा होछि से मन रखियो। से ब्राह्मण मानकर पृष्ठपोषक थिले। शिवकर देवଙ୍କ समय रे शुभकर देव ही राज्य विस्तार रे पिता को सहाय्य करथिले। जेतेबेले बापा शासन करुथिले अर्थात शिवकर जेतेबेले राजनीति करुथिले सेतेबेले मध्य तांको पुओ अर्थात शुभकर राज्य विस्तार रे पिता को सहाय्य करुथिले। प्रथम शुभकर देवଙ୍କୁ मध्य तांकर अन्य दुई जन समसामयिक पराक्रमशाली नृपति तथा दाक्षिणात्यर राष्ट्रकूट राजा तृतीय गोविंद और बंगर पालवंशीय राजा देवपालन देवଙ୍କ सहित निज राज्यर अस्तित्व रक्षा ପାଇଁ युद्ध କରିଥିଲେ। ओके तो एई मान सहित से कोन करथिले तांको समय रो जो अन्य दुईटी राजा को युद्ध करथिले। मादळा पांजी रे प्रथम शुभकर देवଙ୍କ नाम शुभन देव बोली उल्लेखित अछि। हैला से महाराजाधिराज राजाधिराज ओके ओ परमेश्वर के महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि से भूषित होइतिले। किए? प्रथम शिवकर देव सॉरी प्रथम शुभकर देव। ठीक আছে। प्रथम त्रिभुवन महादेवीଙ୍କ विषय लेखो। तृतीय सेवकरଙ୍କ पुओरे तृतीय शुभकर देवଙ୍କ परे तांको पुओ कोन थिले? नाबालक थिले। तांकर बयस होई नथिले, छोट बयस होइतिले। थिबारु राज्यर मंत्री और सामंतक अनुरोध क्रमे तांको मा प्रथम त्रिभुवन महादेवी भौम सिंहासन आरोहण कले। कोडार भौम वंश पड़ले ना 200 वर्ष धरि शासन करथिले ओडिसा रे। तो सेई भौम सिंहासन आरोहण करथिले। से परम वैष्णवी परम भट्टारिका महाराजाधिराज परमेश्वरी उपाधि मंडिता प्रथम त्रिभुवन महादेवी थिले। बड़ बड़ उपाधि एकाथरे मिलतिला हला का प्रथम त्रिभुवन महादेवी। केसी परम वैष्णवी परम भट्टारिका महाराजाधिराज परमेश्वरी उपाधि पाइथिले हला। तापरे अच्छा से थिले सर्वगुणा संपन्न जने महायसी नारी। राज्य रे प्रत्येक शासन दायित्व नेबा परे से थिले प्रथम महिला। डायरेक्ट से कंट्रोल पाइबारे प्रथम महिला थिले। प्रथम त्रिभुवन महादेवी राज्य रो आभ्यंतरण शांति शृंखला रक्षा करबा संगे संगे दक्षतार सहित शासन कार्य परिचालना करथिले। से शत्रु मानक पराभूत करी राज्य रो पूर्व गौरव से फेराई आनिथिले। तापर वर्तमान आसिले दंडी महादेवीଙ୍କ संपर्क रे लेख। दंडी महादेवी
ଗୌରୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ କଣ ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ଉପରେ, ତ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ତାହେଲେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ ଥିଲେ। ଗୌରୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀଙ୍କ ପରମ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ପରମ ଭଟ୍ଟାରିକା, ମହାରାଜାଧିରାଜ ପରମେଶ୍ୱର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ଞୀ ଥିଲେ, ରାଣୀ ଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 916 ରୁ 926 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଚିରକୁମାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାଘର କରି ନଥିଲେ। କିଏ? ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀ। ତ୍ରିବର ଦେବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତ୍ରିବର ଦେବ ନନରାଜାଙ୍କ ପୁଅ, ନନରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ତ୍ରିବର ଦେବ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 690 ଶ୍ରୀପୁରରେ କୋଶଳର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କୋଶଳ କୋଉ ରାଜ୍ୟର? କୋଶଳ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ହେଲା। ଶ୍ରୀପୁର ହେଲା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ। ତ୍ରିବୀର ଦେବ ବା ତ୍ରିବର ଦେବ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ବା ସମବଂଶୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୈତିକ ତଥା ପ୍ରବୀଣ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ। ସେ ନିଜକୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବ ତଥା ପ୍ରାପ୍ତ ସକଳ କୋଷାଧିପତି ପତ୍ୟାତ, ସକଳ କୋଶାଳାଧିପତ୍ୟାତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମାନେ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତ୍ରିବୀର ଦେବ ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଚଣ୍ଡିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭୋଳଙ୍କ ହାତରେ ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାସ୍ତବିକ ସୋମବଂଶୀ ଶାସନର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚଣ୍ଡିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କୁ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ? ନା ଚଣ୍ଡିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଥିଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ବିଚିତ୍ର ବୀରଙ୍କ ପୌତ୍ର। 1023 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଶାସକ। ସେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଭୌମକର ବଂଶର ଶେଷ ରାଣୀ ଧର୍ମା ମହାଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ଭୌମକର ବଂଶର ଶେଷ ରାଣୀ ଧର୍ମ ମହାଦେବୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ କଣ ହେଇଗଲା? ଖାଲି ପଡିଗଲା। ଏ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରିସମାପ୍ତି ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଯଯାତି କେଶରୀ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଯାତିଙ୍କ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀଙ୍କ ସମୟରେ ଏଇଟା ଶେଷ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଓକେ, କିଙ୍ଗସ୍ ଅଫ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗଙ୍ଗା। ଓକେ, ତ ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗାର ରାଜା ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। କଳିଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ବଂଶର ନାଟା କି? କଳିଙ୍ଗର ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ନରପତି ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା। ସେ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦନ୍ତପୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଓକେ, ତ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଯୋଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାଁ ହେଲା ଦନ୍ତପୁର। ତାଙ୍କ ପରେ ମହାସାମନ୍ତ ବର୍ମା କଳିଙ୍ଗର ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ? ଆମର ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ନାଇଁ ସରି, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ପରେ ନା, ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ମହାସାମନ୍ତ ବର୍ମା। ସେଇ ମହାସାମନ୍ତ ବର୍ମା ହେଲା ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତିରେ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। 577 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ମାନେ ଯିଏ ପୁରାପୁରି କଳିଙ୍ଗଟାକୁ ରୁଲ କରିପାରୁଥିଲା ତାକୁ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ଭାବରେ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏରିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନଉଥିଲେ ନା, ସେଇଭଳିଆ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିଏ ପାଇଗଲା ତାକୁ ସକଳ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ରୂପେ ଉପାଧି ମିଳି ଯାଉଥିଲା। 577 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। କୋଉଠି? ଦନ୍ତପୁରରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ତାପରେ ମହାସାମନ୍ତ ବର୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ, ତୃତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଆସିଲେ, ତୃତୀୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ, ତୃତୀୟ ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଆସିଲେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ। ଏଇ ସବୁ ସେମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ, ମହାସାମନ୍ତ ବର୍ମା ପ୍ରାୟ କାହାର? ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରେ ଯିଏ ଆସିଲେ କିଏ ସାମନ୍ତ ବର୍ମାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ଆସିଲେ ହେଲା। ତ ମେ ବି ଇଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ନାତି ହେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡା ଥିଲେ। ଏଇମାନେ ସବୁ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ସବୁ ଶାସନ ଗୁଡାକ ହେଲା, ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗ ବଂଶର ଶାସକ ମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଶାଖ ବର୍ମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଅଭିଯାନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଲା। ଏ ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ଶାସନ ବଂଶର ଉଦ୍ଭୁତ ହେଲା, ଯାହା ମାଥାର ରୂପେ ପରିଚିତ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଆସିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପୁରାପୁରି ରୁଲ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମଥାର ନାମକ ବଂଶର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ବିଶାଖା ବର୍ମନ ମଥାର ବଂଶର ଶାସକ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। କିଏ? ବିଶାଖା ବର୍ମନ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶ୍ରୀପୁର। ଓକେ, ମଥାର ମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀପୁର, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାଲାଖମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଲାଖମୁଣ୍ଡି, ବୁଝିପାରୁଛ? କାହାର ମନେ ରଖ? ମଥାର ବଂଶର। ସେ 350 ରୁ 360 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କିଏ? ବିଶାଖା ବର୍ମନ, ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀର। ଠିକ ଅଛି। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ, ଠିକ ଅଛି, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି। କଣ ନା, ଏକଦା କଳିଙ୍ଗରେ ଅରାଜକତା ଲାଗି ରହିଥିଲା ହେଲା। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁକିନ୍ଦ ସେନ ନାମକ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିଏ? ସୁକିନ୍ଦ ସେନ ନାମକ। ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁଳିନ୍ଦ ସେନ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପୁଳିନ୍ଦ ସେନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଦେବ କୁମାର ତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ରାଜପୁରୁଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂଭୁ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଶିଖର ଦେଶରେ ଏକ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତହିଁରୁ ଏକ ଉକ୍ତ ଦିବ୍ୟ ରାଜପୁରୁଷ, ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରାଜପୁରୁଷ ବାହାରିଥିଲେ। ତ ସେଟା ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝିବା, ଟିକେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଥିଲେ। କିଏ? ସୁକିନ୍ଦ ସେନ ହେଲା। ସୁକିନ୍ଦ ସେନ କଣ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ପୁଳିନ୍ଦ ସେନ ସ୍ୱୟଂଭୁ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ହେଲା, ପୁଳିନ୍ଦ ସେନ ସ୍ୱୟଂଭୁ ମାନେ ହେଲା ଶିବଙ୍କୁ। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ମାନେ ଆରାଧନା କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗୋଟେ କଣ ରାଜପୁରୁଷକୁ ଦବା ପାଇଁ ହେଲା, ରାଜପୁରୁଷକୁ ସେ ମାଗିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳର କଥା ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ସୁକିନ୍ଦ ସେନ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଶିବ ମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ଶିବଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ମହେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଶିଖର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶିଳାଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ରାଜପୁରୁଷ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ କଣ ହେଲା? ଦିବ୍ୟ ରାଜପୁରୁଷ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ। ଶିଳାଖଣ୍ଡରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ହେଲେ, ଶିଳାରୁ ବାହାରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା କଣ? ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲେ। ପୁଳିନ୍ଦ ସେନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜା ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ବଂଶର ନାମ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ ରୂପେ କଥିତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ମାଠର ବଂଶର ପତନ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମୟରେ ପୁଳିନ୍ଦ ସେନ ମହେନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପୁଳିନ୍ଦ ଆଉ ଶୈଳଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଶୈଳଜ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶୈଳୋଦ୍ଭବକୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଭାବେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। କୋଉଟାରେ? ଶୈଳଜ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶୈଳୋଦ୍ଭବକୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାର ରାଜା ଭାବେ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତରରେ ମହାନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରି କଙ୍ଗୋଦ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା। ତାପରେ ସେଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟଟା ପୁରାପୁରି ମାନେ ବଢି ବଢି ଚାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ଚାଲେ, ବଢେଇ ଚାଲେ, ତାପରେ ସେଇ ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲେ କଙ୍ଗୋଦ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନାମରେ ରାଜକୀୟ ନାମ ସଂଜ୍ଞା ଥିଲା ରାଜା। ଓକେ, ଯଥା ଧର୍ମରାଜ, ମାଧବରାଜ, ମଧମରାଜ, ଅଳପରାଜ, ମାନେ ଆମେ ଟାଇଟେଲ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମାନେ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ହେଲା, ଧର୍ମରାଜ, ମାଧବରାଜ, ମଧମରାଜ, ଅଳପରାଜ। ଏଥିସହ ସେମାନେ ଭିତ ଅଭିତ ଉପାଧି ଧାରଣ କରିକି
ଉପାଧି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ରଣଭୀତ, ସୈନ୍ୟଭୀତ, ଅଶ୍ୱଭୀତ, ମାନଭୀତ, ଏମାନେ ସେଇ ଉପାଧି ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଆଗରେ ଲଗଉଥିଲେ ହେଲା। ଶ୍ରୀମାନ ଭୀତ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଦେଖ ନାଁଟା ଦେଖ, ତାଙ୍କ ରାଜ ଲାଗୁଥିଲା, ରାଜ ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଉପାଧି ଲାଗିଗଲା ରଣଭୀତ। ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣଭୀତ, ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା। ସେଇ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ରାଜବଂଶର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣଭୀତ। ତ ଐତିହାସିକ ନରପତି ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଅଭୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ସେ ଉତ୍ତର କଳିଙ୍ଗର କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା ବିଗ୍ରହ ବଂଶୀୟ ପୃଥ୍ୱୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଥିଲେ ହେଲା। ତ କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମ ରାଜା କିଏ? ପୃଥ୍ୱୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ, ତାଙ୍କ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଭଳିଆ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁମଣ୍ଡଳ ତାମ୍ର ଶାସନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି। ସୁମଣ୍ଡଳ ତାମ୍ର ଶାସନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଧର୍ମରାଜ ରଣଭୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଚରମ୍ପରାଜ ପ୍ରଥମ ଅୟୋଶୋଭିତ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ମାଧବ ରାଜାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ଅୟୋଶୋଭିତ ଶିଳୋଦ୍ଭବଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା, ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବିଜୟ ଗଙ୍ଗଦ। ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ରାଜା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅୟୋଶୋଭିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ଦେଖ, ମାଧବ ବର୍ମା ପରେ ଆମେ ଉପରେ ହିଁ ପଢିଲେ ଜଷ୍ଟ। ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ କିଏ? ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ରାଜ। ଓକେ, ମାଧବ ରାଜା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ରାଜ। ସେ 665 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ରହସ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। ବାଜପେୟୀ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅୟୋଶୋଭିତ ପରେ କଣ ହେଇଥିବ ଆଉ ହେଲା। କେବଳ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅୟୋଶୋଭିତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ମାଧବ ବର୍ମା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲା ଆସିଲେ କି ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟମ ରାଜ ହେଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଅୟୋଶୋଭିତ। ତାଙ୍କ ହିଁ ନାଁ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପାର୍ଟରେ ଶାସନ କରିଥିବ ଆଉ ହେଲା। ଏଭଳି ଭାବେ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢିବା ନା, ତ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ବିଷୟଟି ହେଲା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହବ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ବୁଝିପାରିବା ବିଷୟଟାକୁ ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।